Yeah, electric potential difference. So electric potential difference, electric அல்லது electrostatic potential difference, electrostatic potential difference అన్నది చూద్దాం ఎలా డిఫైన్ చేసుకుంటాం అనేది. Let's say again I have a source charge will be here, it is fixed here. Now a test charge is moved from one place to another place. Let's say test charge is initially here and it is moved to this place. Okay, let's say it is initially at infinity, I assume it is initially at infinity, then finally it is reached to here, then finally it is reached to here. ఇందాక చెప్పాం కదా మనం, finally it is reached to here. So let's say infinity point ikkada is infinity, this is the point of infinity. Let's say it is reached to the point P here. Okay, potential difference between the points P and infinity is defined as, so potential difference between the point P and at infinity is defined as, so point P means potential at a distance of r ani antena, potential at a distance of r minus at infinity, symbol V, is defined as work done by external agent in bringing the test charge from infinity to a point P which is at a distance of r. అంటే work done by external agent in bringing the charge from infinity to a point r divided by test charge, divided by test charge, that is called work done per unit charge. అంతేనా, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ ఛార్జ్. సో బట్ we know that there is no interaction and there is no interaction energy, nothing is there at infinity, that's why I can take the potential at infinity also 0. So then VR will become, this I know already, what is that formula, 1 by 4 pi epsilon naught Q Qt by R whole divided by Qt, Qt cancel, then potential at a distance of r will become, answer ఏమవుతుంది అది 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. Is there any dependency of test charge here? Test charge ఏమైనా ఉందా అక్కడ? లేదు, independent of the test charge, independent of test charge. మరి దేనికి సంబంధించింది ఇది? ఓన్లీ it is related to the, it is a property of source charge, అంతేనా. సో మనకి ఇక్కడ ఒకసారి విజువలైజ్ కనుక చేసుకుంటే, సో ఫార్ వీ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ 4 క్వాంటిటీస్. సో కొన్ని వెక్టార్ క్వాంటిటీస్ డిఫైన్ చేసుకున్నాం, కొన్ని స్కేలార్ క్వాంటిటీస్ డిఫైన్ చేసుకున్నాం. వెక్టార్ క్వాంటిటీస్ ఫస్ట్ నేను ఫోర్స్ డిఫైన్ చేశా, దెన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డిఫైన్ చేశా. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ టెస్ట్ చార్జ్ అని డిఫైన్ చేసుకున్నా. ఓకే, then after that this is related to the interaction, that is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square R cap. But scalar function no direction, this is the interaction energy. Interaction energy between 1 and 2 will be is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. So then here is a potential due to source charge, that is defined as work done by unit test charge, అంతేనా, వర్క్ డన్ బై యూనిట్ టెస్ట్ చార్జ్. మరి వర్క్ డన్ అనే మనం ఎలా డిఫైన్ చేసుకుంటాం? వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అని డిఫైన్ చేస్తాము మనం. సో దట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ ద పొటెన్షియల్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ డివైడెడ్ బై టెస్ట్ చార్జ్, ఆర్ అదర్వైజ్ చేంజ్ ఇన్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డివైడెడ్ బై టెస్ట్ చార్జ్, అంతేనా.
సో ఇప్పుడు మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే దీస్ టూ క్వాంటిటీస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ చార్జ్, depends only on source charge, depends only on the source charge. But what about this? It is an interaction. Solely ఒక్కరిది ఉండదు, ఇది ఇద్దరిది. It is a property of both source as well as test charge. So depends on both source and test charges. రెండింటి పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. సో ఫోర్స్ ఈజ్ ద ఇంటరాక్షన్ ఫోర్స్, ఎనర్జీ ఈజ్ ద ఇంటరాక్షన్ ఎనర్జీ, ప్రాపర్టీ ఆఫ్ బోత్ ద చార్జెస్. బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ అ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఓన్లీ సోర్స్. సోర్స్కి సంబంధించి ఇంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఉంది, ఇంత పొటెన్షియల్ ఉందని చెప్తాం అంతే. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఎంత ఉంది అని చెప్పడానికి మనం టెస్ట్ ఛార్జ్ను వాడుకుంటాం. వాడుకున్నంత మాత్రాన టెస్ట్ ఛార్జ్ విల్ డిసైడ్ అని కాదు, అక్కడ టెస్ట్ ఛార్జ్ విల్ టెస్ట్ ఇట్ అంతే, దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ మనం పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంది అని కనుక్కోవడానికి ఒక టెస్ట్ ఛార్జ్ని ఇన్ఫినిట్ నుంచి ఆ లొకేషన్ వరకు తీసుకొస్తున్నంత మాత్రాన దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, మళ్ళీ బై చేసేస్తున్నాం, ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్. అంటే అప్పుడు ఏంటి, పొటెన్షియల్ ఈజ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఓన్లీ సోర్స్ ఛార్జ్, అంతేనా. సో బీ కేర్ఫుల్, దిస్ ఇస్ వాట్ వీ. అండ్ దేర్ ఈజ్ ఎ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఫోర్స్ అండ్ ఎనర్జీ, అండ్ దేర్ ఈజ్ ఎ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ పొటెన్షియల్. దట్ రిలేషన్ ఆల్సో విల్ సీ. ఏంటో చూద్దాం, రాసుకోండి. దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ ద వే ఆఫ్ డిఫైనింగ్ ద పొటెన్షియల్. రిమెంబర్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆల్సో. ఫార్ములా రాసుకోండి, పొటెన్షియల్, ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అనేది ఎలా డిఫైన్ చేశామని.